कहते ने ऐसा मनुख मुबारक है, ऐसे मनुख का जीवन। जेड़ा मनुख इतना बड़ा ताकतवर है और कह रहा है, क्योंकि ताकत चाहिए है, हर एक मनुख नहीं कह सकता इस तरह कि जिस तरह का जीवन चाहिए सी उस तरह का नहीं है, तो शेख फरीद ने तो खुले शब्दों में कह दिता कि प्रभु के नाल जो मिलन नहीं हो रहा तो उसका कारण एक ही है, और वो कारण है मुझ अवगुण सह नाही दोष। दोष परमात्मा का नहीं है, अवगुण मेरे विच हैं, मेरे विच हैं, परमात्मा का दोष नहीं है। तो फरीद जी कहते ने इत्थे दुख घनेरियां अगे ठाउर न ठाओ, इत्थे भी दुख ने अगां भी दुख ने, तो फिर ये दुख किस तरह मिटेगा? उसकी जुगत की है? फरीद जी कहते ने इको ही जुगती है, और ये जो जुगती फरीद जी दस रहे ने, ये आप जी दे लई हर एक मनुख लई एक काबिल कबूल है। तो इसनों खुद भी कबूल करना तो किसी होर नूं भी ये उपदेश जरूर करना। भावें दो शब्दों का ये सलोक है, कहते ने फरीदा पिछल रात ना जागियो, जीवंदड़ो मुई होए। कहते ने जेड़ा मनुख संगत नहीं करता, जां जेड़ा मनुख अमृत वेले नहीं उठदा, जेड़ा मनुख शाम की संगत नहीं करता, कहते ने शारीरिक तौर पर वह भावें जीवंदा है पर वो आत्मिक मौते मर गए। इसनों फिर समझना, शारीरिक तौर पर वह जीवंदा है, वह भोजन भी छकदा है, कपड़े भी पाउंदा है, जगत विच तुरदा फिरदा भी है, पर सतगुरु जी कहते ने वो तो ठीक अर्थां दे विच मुर्दा है, मुर्दा है। फरीदा पिछल रात न जागियो, जीवंदड़ो मुयोए, जेते रब विसारिया ता रब ना विसरियो। जे तू रब नूं बुला देता है, जे तू रब नूं विसार देता है, तो किते ये ना सोचना कि रब ने भी तेन विसार दिता होवेगा जां रब भी तेन भुल गया होवेगा, इस तरह ना सोचना। जिवें आम तौर पर एक कहावत बनी है कि जेकर शिकारी नूं वेख के कोई जानवर अखां बंद कर लवे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिकारी नूं कुछ नहीं दिस रहा, नहीं, उन्होंने सब कुछ दिस रहा है। अखां तेरियां बंद ने, तैनूं भावें शिकारी ना दिसे पर उसनूं सब कुछ दिस रहा है। तो इसनों धन गुरु नानक साहिब जी इस तरह भी कहते हैं कि चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाईंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही करम कराईंदा। चित्ते अंदर सबको, परमात्मा दे चित्त विच सारे ने, भावें पशु जगत है, मनुखी जगत है, पंछी जगत है, भावें पानी विच रहन वाले जीव ने, भावें गुफावां विच रहन वाले जीव ने, भावें पर्वत ते रहन वाले जीव, भावें डूंघे तो डूंघे सागर विच रहन वाले, परमात्मा नूं उन्हां दी भी खबर है, उन्हां दी भी खबर। एक चीटी की कह रही है रब नूं उसकी भी खबर है, एक हाथी की मंग रहा है उसकी भी खबर है। धरती दे विचों जर्रे जर्रे दी आवाज़ परमात्मा जानदा है, परमात्मा जानदा है। और आप जी हर रोज पढ़ते हो, चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। एक चीटी तो लैके हाथी तक, भाव छोटे तो छोटा जीव चीटी ते वड्डे तो वड्डा जीव हाथी, और इस दे विच सारे दे सारे अनंत अनंत जीव आ गए। हर एक दी सार परमात्मा लै रहा है, हर एक दी खबर परमात्मा दे कोल है, हर एक दी आवाज़ वो सुनता है, भावें तू उसनूं बुला के बैठा है पर उसने नहीं बुलाया तेन। तो फरीद जी कहते हैं जेकर तू उसनूं विसार देता है तो तेरी अपनी गलती है, पर उसनूं सब पता है।
ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਤਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਨਸਬੰਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਰਾ ਜਰਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨ, ਬੈਸੰਤਰ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੰਤ ਰੰਗਾਵਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰੰਗਾਵਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਹਿਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਵਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਾ ਸੇਤੀ ਰਤੀਆਂ ਇਹ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦਾ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹਨ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਮਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਦਰ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮय ਹੋ ਜਾਵੇ। तो वजीर कहता है, बस एक गल चेते रख, और वो शब्द है कि चला जाएगा या फिर बीत जाएगा। ये गल चेते रखना, चेते रखना। तो जदों उहदे जीवन विच सुख आए तो वह वार वार कहता है ये चले जाणगे, बीत जाणगे, और जदों जीवन विच दुख आया तो फिर भी कहता है ये चले जाणगे, चले जाणगे, चले जाणगे। जदों भी दुख आए आके चले गए, जदों भी सुख आए वो भी आके चले गए। तो मनुख की जिहड़ी अवस्था सी वो बहुत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची समझ आ गई कि दुख भी चले जाणगे, और जदों दुख जा सकते ने तो फिर सुख भी चले जाते हैं। इन्हां दोवां नूं तो इक्को वर्गा समझ। फरीदा दुख सुख एक कर, दिल ते लाहे विकार, अल्हा भावे सो भला तां लभी दरबार। आप जी संगत विच इस करके बैठते हो कि सानू निरंकार दा दरबार लभ पवे, मिल पवे। तो उसका दरबार किस तरह लभेगा? एक तां ये दरबार है, एक होर दरबार है। यात्रा इस दरबार तो शुरू करनी है, गुरु दे दरबार तो शुरू करनी है, और वो सफ़र निरंकार दे दरबार ते जाके मुकदा है। और इसे करके इस अस्थान नूं कहा है गुरु द्वार। ये गुरु दा द्वार है। इत्थों सिक्ख्या लैके इस द्वार चों निकल जाना, लंघ जाना, सफ़र करना, और अखीरला पड़ाव कित्थे है? निरंकार दे देश। हुण फरीद जी की कहते हैं कि एक गल चेते रखना सारी जिंदगी। वो किहड़ी गल है? कहते हैं अलहै भावे सो भला। बस इसे नूं हुक्म कहते हैं, इसे नूं भाणा कहते हैं, इसे नूं रजा कहते हैं। परमात्मा दी रजा सी, दिन होया हो गया। परमात्मा दी रजा हुई, हुण रात हो गई। परमात्मा दा भाणा सी, गर्मी हुई हो गई, हुण परमात्मा दा भाणा होवेगा, सर्दी होवेगी। परमात्मा दा हुक्म सी अमीरी, समा पाके मनुख गरीब हो गया, परमात्मा दा भाणा। और अक्सर असी कहते हैं जदों भी कोई मनुख रुखसत कर जाता है, असी यही कहते हैं परमात्मा दा भाणा। लेकिन इस भाणे शब्द नूं असी उत्थे ही जोड़ लिया जदों कोई मनुख पूरा होता है। पर नहीं, भाणे दा भाव है, भाणे तो मुराद है परमात्मा दा हुक्म भाणा। जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार भला भाया।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂੜ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੂੜ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਰੂੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂੜ ਹੋ ਗਿਆ ਧਵਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਰੂੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰੈਨ ਹੋਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਮਲਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਝੁਲੇ ਨਾ ਪਾਤਾ, ਹੋ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਬੂਝੇ ਹੁਕਮ ਸੋ ਨ ਚਲਤੀ ਵੇ। मैं फिर दोहरा दूँ, बिना हुक्म एक झुले न पाता, एक पत्ता भी नहीं हिलदा ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। तो फरीद जी कहते ने, अल्लाह भावे सो भला तां लभी दरबार। जो कुछ परमात्मा खेड खेड रहा है तो उसनों कबूल कर ले, तो उसनों प्रवान कर ले। फिर अगां चल के कहते ने कि मनुख परमात्मा दे हुक्म नूं तां मजबूरी विच कबूल करदा है, मजबूरी विच दुख मना के। तो जदों ये दुख मना रहा है तो इसका भाव, फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजे नाल। जिहड़ी पब्लिक है, खलकत है, वो तो वज रही है, इसनों माया वजा रही है, दुनी वजा रही है, माया वजा रही है। कोई किस तरह नच रहा है, कोई किस तरह नच रहा है। फरीदा दुनी वजाई वजदी, ये जो दुनिया है एक किसी की वजाई हुई वज रही है। भाओ वख वख किस्म की आवाज़, वख वख किस्म के रूप रंग, वख वख किस्म दी गल्लां बातां, कहते हैं ये दुनी वज रही है, सीधी वजाई हुई। भाओ इस माया वजा रही है। तू भी वजे नाल, तू भी वज रही है। जिवें असीं कह दिंदे आ तू तो सियाणा है, उसनूं तो समझ नहीं सी, तू तो सियाणा है। इत्थे फरीद ने कहा कि दुनिया तो वज रही है, किसी की वजाई हुई, काम क्रोध लोभ हंकार की बोली बोल रही है, पर तू तो सियाणा है, तू तो गुरमुख है, तेनों भी क्रोध आ गया, तू भी वज पिया माया दे प्रभाव हेठ। तैनू नहीं वजना चाहिए सी भाओ, तैनू माया दे प्रभाव हेठ नहीं आना सी, पर तू भी आ गया। तो फरीद इस तरह कहते ने, फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजह नाल, सोई जियो न वजदा जिस अलहो करदा सार।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧੀਰਜ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। तो अगां चल के कहते ने फरीदा दिल रता इस दुनी स्यों दुनी ना किते कम। जिहड़ा ये दिल है, ये साडा दिल रमिया गया दुनी विच। ये दो शब्द ने, एक दुनी एक दीन। दुनी कहंदे ने दुनिया नूं, संसार नूं, और दीन कहंदे ने धर्म नूं। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਰਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ਦੁਨੀ ਨ ਕਿਤੈ ਕਮ, ਮਿਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੋ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗਾਖੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ। ਆਪ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ